Good morning, friends, and once again, welcome to my YouTube channel. I am Mr. Suresh KALE, and you are watching to the English class YouTube channel. Now, today we are going to learn about one of the best grammatical topics, and it is so important for the examinations. So, the name of the topic is question tag. This is the one of the grammatical topic, and it's so very important for to the every exam, not only the school level exams, but also it's a use to the most in competitive exams. So it's so very easy how to conduct, how to solve if these types of the questions will be asking in a question set. So I explain here what is mean by the question tags and how do I solve this question if the questions will be asking into the my examinations. I think we learn a lot of times in your school, but once again I will tell here in a very easily way. We could not forgot these topics after watching this lecture. Now let's see the topic. The name of the topic is question tag, and what is the definition for the question tags in Marathi? I explain in Marathi. What is my question tags? पुनश्च एकदा आपण सर्वांचं माझ्या या यूट्यूब चॅनलवरती आपलं मनपूर्वक स्वागत. आज आपण इंग्रजी या विषयामधला अतिशय महत्त्वाचा आणि अतिशय सोपा असलेला भाग म्हणजे क्वेश्चन टॅग या भागावरती या ठिकाणी आज भाष्य करणार आहोत. हा परीक्षेच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा आहे. SSC बोर्ड असो किंवा HSC असो किंवा अनेक कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम असो, यासाठी हा अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे. जितका महत्त्वाचा आहे तितकाच अतिशय सोपा आहे. आजचं लेक्चर जर आपण अगदी मनपूर्वक ऐकलं तर निश्चित तुम्हाला यामध्ये कुठल्याही प्रकारची शंका निर्माण राहणार नाही. सो लेट्स गो ऑन द टॉपिक. What is my question tag? I explain in Marathi. Question tag means क्वेश्चन टॅग म्हणजे वाक्याच्या शेवटी विचारला जाणारा संक्षिप्त प्रश्न. वाक्याच्या क्वेश्चन टॅग म्हणजे वाक्याच्या शेवटी विचारला जाणारा संक्षिप्त प्रश्न. So now this is the one of the very easy definition for the question tag. वाक्याच्या शेवटी विचारला जाणारा संक्षिप्त प्रश्न म्हणजे क्वेश्चन टॅग होय. आता some rules and regulations of the solving this question. याचे काही आपल्याला नियम पाहायचे. तर ते नियम कशा प्रकारे? द फर्स्ट रूल इज दॅट वी रीड द सेंटेन्स इट व्हेरी क्लिअरली. पहिल्यांदा आपल्याला काय करायचं आहे? व्हॉट वी डू द फर्स्ट टाइम सुरू वी रीड द इन युअर क्वेश्चन पेपर. Read it very clearly. How you read it clearly? Because we are finding what types of the sentence. We find out
What types of the sentence? So now we learn and I explain once again. Now there are 4 kinds of the sentence. Assertive, imperative, interrogative and exclamative. These 4 kinds of the sentence we learn, we read in the textbooks or listen for the anyone lectures. So what is the important in here? The important here, we read the sentence, what types of this sentence. आता आपल्याला सुरुवातीला पहिला भाग पाहायचा, पहिल्या भागावरती भाष्य करायचं. क्वेश्चन टॅग करताना पहिली गोष्ट लक्षात ठेवायची, जे आपल्याला दिलेलं वाक्य आहे ते वाक्य कशा स्वरूपाचं आहे. हाऊ टाइप्स ऑफ सेंटेन्स. How types of sentence? How types means, is it sentence is affirmative or negative? जर आपल्याला दिलेलं वाक्य हे होकारार्थी आहे की नकारार्थी आहे, होकार दर्शवणार आहे की नकार दर्शवणार आहे. So now there is the one created one of the question, how can I decided what types of this sentence? Okay, I explain here. पुन्हा आपण पाहूया की आता प्रश्न निर्माण होतो की वाक्य कशा प्रकारचं आहे, कशावरून होकारार्थी कशावरून ओळखायचं आणि नकारार्थी. If in sentence used by to the negative words express the negative thoughts. जर एखाद्या वाक्यामध्ये नकार दर्शवणारे शब्द असतील, using for to the negative words, so which are they? They are no, not, never, nothing, nobody, etc. etc. These words are express the negative thoughts. For example, now look here. For example, he is a not good boy. After reading, we observe it very clearly and find what types of the sentence. This is a negative form sentence. How can we say? Yes, this is a negative sentence because in here, in this sentence, not is the word used. And what the not indicate? Not indicate the negative form. कशावरून? तर आपण पाहतो की या वाक्यामध्ये हा नॉट नकार दर्शवणारा शब्द आहे. मग या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं? व्हॉट द फर्स्ट रूल ऑफ क्वेश्चन टॅग. पहिला नियम आपल्याला या ठिकाणी पाहायचा आहे की होकारार्थी वाक्य असेल किंवा होकार दर्शवणारं वाक्य असेल तर ते इट्स अ ट्रान्सलेट कन्वर्ट इनटू द निगेटिव्ह. ते आपल्याला नकार दर्शवण्यामध्ये करायचं. आणि मग जर नकार दर्शवणारं वाक्य असेल तर ते होकार दर्शवणाऱ्यामध्ये करायचं. म्हणजे उदाहरणार्थ आपण पाहतो की पहिला द फर्स्ट रूल इज दॅट होकार दर्शक वाक्य असेल तर ते नकारदर्शक करावे. आणि मग दुसरा नियम त्यामध्ये द सेकंड रूल इज दॅट इफ द सेंटेन्स इज नेगेटिव्ह वी ट्रान्सलेट इनटू द पॉझिटिव्ह. आता नकार दर्शवणारा असेल, नकारदर्शक असेल, नकारदर्शक वाक्य असेल तर ते होकारदर्शक करावे. आता आपण पाहिलं नाव लुक हिअर. How can we find for to the negative or affirmative sentence? If in a sentence uses by to the negative words, no, not, never, nothing, nobody, you call it what? It is a negative sentence because it expresses the negative thought. And if these types of the words not occur into this word in these sentences, we say, sir, this is the affirmative sentence. It both are opposite. If the negative we convert into the affirmative, if the affirmative we convert into the negative. जर नकारार्थी असेल तर ते होकारमध्ये ट्रान्सलेट करावं आणि
होकार असेल तर तो नकार. आता क्वेश्चन टॅग करताना आपल्याला काय करावं लागेल तर नाव द नंबर 3. तिसरा नियम लक्षात ठेवायचा की वाक्यात जे सहाय्यकारी क्रियापद आले असतील, we find it in your sentence what types of the to be verb. So what is meant by to be verb? We call it to the helping verb. And what is meant by helping verb? It is the help to the main verbs. So we call the helping verb. For example, am, is, are, was, were, have, has, had, could, may, might, shall, will, etc. These are the helping verb. What is the work of the helping verb? The work of helping verb is it is a help to the main verb. हे काय करतात तर ते मुख्य क्रियापदाला मदत करतात. म्हणजे आपल्याला पाहायचं आहे की आपण पाहतो की दुसऱ्या याच्यामध्ये वाक्यामध्ये जे सहाय्यकारी क्रियापद आहेत, जर सहाय्यकारी क्रियापद असेल तर त्याच सहाय्यकारी क्रियापदाचा त्या वाक्यामध्ये वापर करावा. म्हणजे जर वाक्यामध्ये सहाय्यकारी क्रियापद असेल तर सहाय्यकारी क्रियापदाचा वापर करावा. आणि मग जर सहाय्यकारी क्रियापद नसेल, म्हणजे उदाहरणार्थ लुक हियर, वन्स अगेन, ही इज अ गुड बॉय, अशा प्रकारचं वाक्य आहे. आणि या वाक्याचं आपल्याला काय करायचं आहे, या वाक्याचं आपल्याला क्वेश्चन टॅग करायचं आहे. वी डू द हियर ॲक्टिव्हिटी ऑफ द क्वेश्चन टॅग. So how convert this sentence into the question tags? You should definitely convert in the question tags. How is it possible? Yes, it is possible. Now first time we write this all sentence is equally. सर्वप्रथम काय करायचं, आपण दिलेलं वाक्य जशाच तसं लिहून घ्यायचं. नो चेंजिंग एट ऑल आफ्टर रायटिंग इन आन्सर ऑफ द सेंटेन्स. उत्तरात लिहिणारं वाक्य आहे, कुठल्याही प्रकारचा बदल करायचा नाही. दिलेलं वाक्य जशाच तसं लिहायचं. त्यानंतर पूर्णविरामाऐवजी स्वल्पविराम द्यायचं. आता त्यानंतर काय करायचं, त्यानंतर आपल्याला जे वाक्य पहिल्यांदा वाक्य दिलंय या वाक्यामध्ये सहाय्यकारी क्रियापद आहे का, सहाय्यकारी क्रियापद कोणती आहेत हे आपण त्या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. वन्स अगेन आय रिपीट हिअर, द टू बी वर्ब इज एम, इज, आर, वॉज, where, have, has, had, shall, will, etc. These are the helping verb. अशा प्रकारची सहाय्यकारी क्रियापद जर एखादं असेल तर ते सहाय्यकारी क्रियापद त्या ठिकाणी घ्यायचं. पण ते लिहिताना नकारक आपल्याला माहिती आहे, कारण आपण पाहिलं की वाक्य होकारार्थी आहे म्हणून याला आपल्याला होकार दर्शवणार आहे म्हणून वाक्य करताना आपल्याला नकार दर्शवण्यासाठी करायचं आहे. मग आपल्याला काय करावं लागेल, इज. त्या ठिकाणी आपल्याला इजंट करायचं संक्षिप्त रूपामध्ये, कारण इज नॉट, दिस वर्ड इज अ फुल फॉर्म ऑफ इज नॉट, बट what the short form of is not? The short form of is not is isn't. याचं संक्षिप्त रूप आहे isn't. मग आपण काय करायचं या ठिकाणी, इजचं isn't करायचं. आता पहिल्या वाक्यात जो कर्ता आला, what is the subject in a sentences, we find out what types of the subject. शोधा तो कशा प्रकारचा म्हणजे जर तो सर्वनामाच्या रूपामध्ये असेल तर तो जशाच तसं लिहून टाका. परंतु जर तो नाउनच्या रूपामध्ये असेल, इफ द सब्जेक्ट इज नाउन, व्हॉट वी डू देअर, इट्स कन्वर्ट इन टू द प्रोनाउन. आणि तो जर सर्वनामाच्या स्वरूपात नसेल, नामाच्या स्वरूपात असेल तर त्याला कन्व्हर्ट करा सर्वनामामध्ये. परंतु आपण हे जे वाक्य पाहतोय ह्या वाक्याचा करता हा सर्वनामाच्या स्वरूपात आहे म्हणून आहे तसंच लिहा. शेवटी प्रश्नार्थक चिन्ह द्यायला मात्र विसरू नका. नाउ दॅट टाइप्स ऑफ वी सॉल्व द सेंटेन्स ऑफ द क्वेश्चन टॅग्स. अशा प्रकारे आपण क्वेश्चन टॅग करू शकतो. म्हणजे पहिला, वन्स अगेन आय रिपीट हिअर, व्हॉट इज द रूल ऑफ द क्वेश्चन टॅग्स. द फर्स्ट रूल इज दॅट राईट द सेंटेन्स सेम ॲज इट
जसं आहे तसं लिहून टाका. त्यानंतर स्वल्पविराम द्या. त्यानंतर पहिल्या वाक्यामध्ये जे सहाय्यकारी क्रियापद आले ते घ्या. नकार दर्शवणारं असेल तर ते होकार दर्शवणाऱ्यामध्ये लिहा आणि होकार दर्शवणारं असेल तर नकार दर्शवण्याच्या संक्षिप्त रूपामध्ये लिहा. आणि शेवटी पहिल्या वाक्यातला जो कर्ता आहे तो जर सर्वनामाच्या स्वरूपात असेल तर तो आहे तसाच लिहा. सर्वनामाच्या नामाच्या रूपात असेल तर वी कन्व्हर्ट द सब्जेक्ट इन टू द प्रोनाउन्स. तो जो कर्ता आहे तो सर्वनामाच्या रूपात कन्व्हर्ट करा, तो लिहा आणि शेवटी प्रश्नार्थक चिन्ह द्या. आता पहा, आपण पाहिलं हे वाक्य जर वाक्य होकारार्थी असेल तर, बट सपोज द गिवन सेंटेन्स आर नॉट इन अ affirmative forms. What we do? Okay, once again I reply here, he is a not good boy. हेच वाक्य आपण कन्व्हर्ट करूया. आता काय करायचं? द फर्स्ट रूल इज दॅट सेम ॲज इट. पहिल्यांदा तोच नियम, वाक्य जशाच तसं लिहा. त्यानंतर स्वल्पविराम द्या. आता वाक्य होकारार्थी आहे की नकारार्थी आहे आपण अगोदर शोधायचं आहे. शोधलंय आपण, आपल्याला माहिती आहे नकारार्थी आहे कारण या वाक्यामध्ये नॉट हा शब्द इट्स एक्सप्रेस द निगेटिव्ह फॉर्म, नकार दर्शवणार आहे. मग आता नकार दर्शवणार असेल तर आपल्याला ते होकारामध्ये करायचं आहे. म्हणजे आपण काय करणार या ठिकाणी फक्त इज नॉट नाही का, तर पहिल्याच या ठिकाणी वाक्यामध्ये इथं नकार दर्शवला आहे. आणि त्यानंतर जो कर्ता आहे तो सर्वनामाच्या स्वरूपात असेल तर तो सर्वनामाच्या स्वरूपातच लिहायचा. सर्वनामाच्या स्वरूपात नसेल तर त्याला सर्वनामाच्या स्वरूपात आणायचं आणि शेवटी प्रश्नार्थक चिन्ह द्यायचं. तर अशा पद्धतीने आपल्याला हा क्वेश्चन टॅग करता येतो. बट नाव देर इज वन डाऊट इन माय माइंड. इफ इन अ सेंटेन्स देर इज अ नॉट अवेलेबल फॉर टू द टू बीज वर्ब, व्हॉट आय डू. पण आणखी आता या ठिकाणी पुढे जाऊन आपल्यामध्ये मनामध्ये शंका निर्माण होते किंवा आपल्याला एक प्रश्न निर्माण होतो. दॅट इज द क्वेश्चन. अँड क्वेश्चन इज दॅट इफ इन अ सेंटेन्स देर इज अ नॉट अवेलेबल फॉर द टू बीज वर्ब. जर वाक्यामध्ये सहाय्यकारी क्रियापद नसेलच तर मग काय करायचं? How do I do? How I do if there is a not available for to the to be verb. जर वाक्यामध्ये to be verb नसेल तर काय करायचं? Okay, now let's see the one example. The example is that, for example, he eats a mango. Full stop. आता अशा प्रकारचं वाक्य आहे. He eats a mango. Okay, now look it very clearly, observe it and decide it. Is it sentence negative or affirmative? Yes, I observation it. I observe it and I come to the my views. This sentence is affirmative. Why? Because in this sentence there is not indicated negative words. कारण या वाक्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा नकार दर्शवणारा शब्द नाही. मग आपल्याला काय करायचं? हे वाक्य होकारार्थी आहे. आता वी डायव्हर्ट दिस सेंटेन्स इंटू निगेटिव्ह. आता त्याला नकारार्थामध्ये दर्शवायचे. आता काय करावं लागेल? पहिली गोष्ट आपल्याला ठिकाणी पाहायचंय. आता वाक्य जशाच तसं लिहूया. स्वल्पविराम देऊया. आता आपल्याला पुढचा प्रश्न निर्माण होतो की या वाक्यामध्ये सहाय्यकारी क्रियापद नाही आहे. सो व्हॉट आय डू? आता मी काय करू? Because in this sentence there is not available for to be verb. No anyone to be verbs. So we go into the tense. ज्यावेळेस वाक्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं सहाय्यकारी क्रियापद नसेल त्यावेळेस आपण काळाकडे जाऊया. वी डायव्हर्ट इन टू द टेन्स. आता आपल्याला ओळखायचं आहे काळाकडे. नाव you know better very well. Now there are three kinds of the tense and these 3 tense are divided into the 12 part of the tense or 12 types of the tense, 12 kinds of the tense. आपल्याला माहिती आहे एकंदरीत 3 काळ आहेत. 3 काळाचे 12 प्रकार आहेत. आता या 12 काळामध्येही आपल्याला माहिती आहे नाव देर आर ओनली 2 tense part of the tense. It will be not available for to be verb. So which are they? One is a simple present tense and second one is simple past. आपल्याला माहिती आहे 12 काळामध्ये फक्त 2च काळ असे आहेत की त्या 2 काळाला सहाय्यकारी क्रियापद नाहीत. त्यामध्ये एक आहे सिंपल प्रेझेंट आणि दुसरा आहे सिंपल पास्ट म्हणजे साधा वर्तमान काळ आणि साधा भूतकाळ. बाकीच्या राहिलेल्या 10 काळांना वी युजिंग बाय टू बीज वर्ब. विदाउट टू बीज वर्ब वी कुड नॉट कम्प्लीटेड फॉर द अदर टेन्स. राहिलेले 10 काळाचे प्रकार
आपण सहाय्यकारी क्रियापदाशिवाय पूर्ण करू शकत नाही. मग आपल्याला काय करायचं आहे? आपल्याला माहिती आहे सहाय्यकारी क्रियापद नसेल तर आपण काळाकडे जायचं आहे. व्हॉट टाईप्स ऑफ द सेंटेन्स? व्हॉट टाईप मीन्स विच टेन्स इंडिकेट दिस सेंटेन्स? आता आपल्याला पाहायचं की या वाक्यामध्ये कुठला काळ आहे. सहाय्यकारी क्रियापद तर नाही आहे. मग सहाय्यकारी क्रियापद नसेल तर आपण काय करायचं आहे? काळाकडे जायचं आहे. काळ शोधण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल? वी गो अँड वी टेक अ फोकस ऑन वर्ब. इफ देयर इज नॉट अवेलेबल फॉर टू द टू बीज वर्ब. मग आपल्याला क्रियापदाकडे जाऊया. क्रियापदावरून आपल्याला कळेल कोणता काळ आहे. आता क्रियापद आपण पाहिलं इट्स. आता इट्स या क्रियापदाला यस प्रत्यय लागलाय. आपल्याला माहिती आहे आपण शिकलो होतो इन ओनली वन टेन्स वेअर वी आर यूज फॉर टू द यस ऑर इयस. एकाच काळामध्ये आपण यस किंवा इयस प्रत्यय लावतो. तो काळ म्हणजे सिंपल प्रेझेंट टेन्स. मग आपल्याला माहिती आहे प्रेझेंट टेन्स सिंपल प्रेझेंट असेल तर आपण पाहतो की डू किंवा डज या दोन सहाय्यकारी क्रियापदांचा वापर करायचा. आता प्रश्न देर आर द वन ऑफ द वन सेकंड क्वेश्चन. सर नाव देर आर टू टाइप्स ऑफ द वर्ड्स. वन इज द डू and second one is the does. Which is correct and how I choose? Because we are given by to the both. आता निवडायचं कसं? कारण या ठिकाणी दोन शब्द आहेत डू आणि डज. आता पहा जर क्रियापदाला यस किंवा यस प्रत्यय असेल. हा यस किंवा यस प्रत्यय कधी लागतो? ज्यावेळेस करता तृतीय पुरुषी एकवचनी असेल. तृतीय पुरुषी एकवचनी म्हणजे आपल्याला माहिती आहे ही, सी आणि इट. दिस थ्री पर्सनल प्रोनाउन्स आर अ थर्ड पर्सन सिंग्युलर. हे तीनच अशा आहेत की तृतीय पुरुषी एकवचनी. म्हणजे तृतीय पुरुषी एकवचनी करता असेल तर क्रियापदाला यस किंवा इयस प्रत्यय लागतो. आता मग त्यामुळं आपण वाक्य जशास तसं लिहायचं. क्रियापदाला यस किंवा इयस प्रत्यय आहे म्हणजे हे साध्या वर्तमान काळातलं आहे. करता जर तृतीय पुरुषी एकवचनी असेल क्रियापदा असेल तर क्रियापदाला यस किंवा इयस प्रत्यय लागतो. क्रियापदाला यस किंवा इयस प्रत्यय असेल तर त्या ठिकाणी डज घ्यायचं. आता आपल्याला माहिती आहे पहिलं वाक्य निगेटिव्ह फॉर्ममध्ये नाही म्हणून याला नकार करायचं. म्हणजे याला काय करायचं? डझंट. आणि मग सर्वनामाच्या स्वरूपात करता असेल तर तसाच ठेवायचा. नसेल तर तो सर्वनामामध्ये डायव्हर्ट करायचा. पण आपल्याला दिलेल्या वाक्यामध्ये करता कसा आहे? सर्वनामाच्या स्वरूपात आहे म्हणून आपण तो तसाच ठेवणार. म्हणजे ही शेवटी प्रश्नार्थक चिन्ह. आता असं वाक्य असेल समजा आय एट अ मँगो. तर आपण कसं करूया? मग आपल्याला ठरलेल्या नियमानुसारच पहिल्यांदा वाक्य जशास तसं लिहा. आय ईट अ मँगो. स्वल्पविराम द्या. सहाय्यकारी क्रियापद नाही आहे. मग आपल्याला काळाकडे जा. आपल्या लक्षात येते क्रियापदाचं पहिलं रूप आहे म्हणजे साध्या वर्तमान काळातलं वाक्य. मग आपल्याला माहिती आहे साध्या वर्तमान काळ असेल तर डू आणि डज. डज कधी वापरायचं? करता तृतीय पुरुषी एकवचनी असेल क्रियापदाला यस प्रत्यय असेल तर डज वापरायचं. आता करता प्रथम पुरुषी आहे. आय इज द फर्स्ट पर्सन सिंग्युलर सो वी यूज हिअर डू. आणि वाक्य होकारार्थी आहे म्हणून त्याला नकारार्थी करताना डोंट. आणि शेवटी आय. आय कुठेही आलं इन एव्हरीवेअर वी यूज फॉर द अल्फाबेट ऑफ आय इज कॅपिटल. आय हे मुळाक्षर कुठेही येऊ सेपरेट. ते सुरुवातीला येऊ, मध्ये येऊ, शेवटी येऊ, कुठेही आलं तर नेहमी आपण त्याचा कॅपिटल फॉर्ममध्येच वापर करायचा. सो नाव दॅट टाइप्स ऑफ दिस द थर्ड rules we saw here. We know we go on the another one rules, another question tags rules. तर आपण आता पुढच्या नियमाकडे जाऊया की पुढचा नियम आपल्याला काय सांगतो. व्हॉट इज द इंडिकेट फॉर द सेकंड रूल्स टू क्वेश्चन टॅग. नेक्स्ट वन इज दॅट जर एम असेल तर त्याचं आर करावं.
म्हणजे त्याचं निगेटिव्ह फॉर्म करताना आरंट. समजा आय ॲम असेल तर आरंट आय करायचं. हे कुठल्या याच्यामध्ये, हे होकार दर्शवणाऱ्यामध्ये, अफर्मेटिव्ह. पण जर नकारार्थी असेल म्हणजे आय ॲम नॉट असेल तर या ठिकाणी काय करायचं, तर या ठिकाणी आपल्याला ॲम आय आणि क्वेश्चन मार्क. म्हणजे फक्त होकारार्थी वाक्याचंच होकार दर्शवणाऱ्या वाक्याचा जर नकार दर्शवणाऱ्या क्वेश्चन टॅगमध्ये करायचा असेल आणि सहाय्यकारी क्रियापद जर ॲम असेल तर त्याचं आरंट करायचं, तरच त्याचं काय करायचं, आरंट करायचं. पण नकार दर्शवणारं वाक्य असेल आणि एम नॉट असेल तर ॲमस्ट ठेवायचं. तर अशा पद्धतीने हा या ठिकाणी आपल्याला क्वेश्चन टॅग करता येतो. जर वाक्य लेट्सचं असेल, ओके, नाव द नेक्स्ट रोल, जर वाक्य लेट्सचं असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला शॅल, वी आणि क्वेश्चन टॅग. म्हणजे सेम ॲज इट इज रूल, पहिल्यांदा जसे नियम आहेत तेच तसेच लक्षात ठेवायचे. आपण वाक्य जसंच तसं लिहून घ्यायचं. वाक्य लिहून झाल्यानंतर त्यानंतर स्वल्पविराम द्यायचा आणि स्वल्पविराम दिल्यानंतर शॅल वी लिहून त्या ठिकाणी प्रश्नार्थक चिन्ह द्यायचं. पण कधी जर वाक्य लेटनं सुरुवात होणारं असेल तर, आता त्याच्या पुढे जाऊन जर आज्ञार्थी वाक्य असेल, सो वी कॉल इट द इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स. इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स म्हणजे आज्ञार्थी वाक्य असेल. what is meant by imperative sentence and what is the definition for the imperative sentence? In this sentence, the speaker giving to the order, request. Now that types of the instruction, suggestion, now these are using into the imperative sentence. आज्ञार्थी वाक्य कशाला म्हणायचं, तर आज्ञार्थी वाक्य हे कुणाला तरी आज्ञा केलेली असते, सूचना केलेली असते, विनंती केलेली असते, सजेशन दिलेले असतात, त्यावेळेस आज्ञार्थी वाक्याचा. आज्ञार्थी वाक्य असेल आणि त्याचा जर आपल्याला क्वेश्चन टॅग करायचा असेल आज्ञार्थी वाक्याचा, तर त्या ठिकाणी वाक्य जशाच तसं लिहावं आणि शेवटी विलीव लिहून त्या ठिकाणी आपण प्रश्नार्थक चिन्ह द्यावं. आता यू हा आज्ञार्थी वाक्यामध्ये नेहमी हा यूच सब्जेक्ट म्हणून आलेला असतो. इट्स द नॉट वी सॉ, वी कुड नॉट सॉ इट, आपण त्याला पाहू शकत नाहीत, पण तो लुप्त स्वरूपात यूच्या स्वरूपात असतो. उदाहरणार्थ असं एखादं आपल्याला म्हणजे स्टँड अप, in this sentence you is subject, you stand up.